салом бинандагони арҷманд, силсила барномаи истиқлоли мо ки инъикосгари доимии дастовардҳои назарраси соҳиби истиқлолии кишвар, рушди соҳаҳо ва самтҳои афзалиятноки сиёсати давлату ҳукумат аст, ин навбат ба ҳаёту рӯзгори қишри аз ҳама осебпазир ва ниёзманди кӯмаку дастгирӣ маъюбону ятимон бахшида мешавад. мусаллам аст ки ҷумҳурии тоҷикистон тибқи конститутсияи худ давлати иҷтимоӣ эълон гардида барои ҳар як инсон шароити арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам оварад. аз ин нуқтаи назар ҳалли тадриҷии масъалаҳои иҷтимоии кишвар дар меҳвари сиёсати дохилии тоҷикистон қарор дорад. махсусан вақти сухан дар бораи таъмини ҳифзи иҷтимоии мардум, рушди соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таблиғи тарзи ҳаёти солим, таҳсили ҷавонон ва ба воя расонидани мутахассисони ба талаботи замон ҷавобгӯ меравад, албатта муҳайё кардани шароити мусоид барои маъюбону ятимон дар маркази диққату ғамхории махсуси давлату ҳукумат қарор мегирад. далели ин ҳама гуфтаҳоямро инак нахуст аз муассисаи давлатии литсеи касбии махсуси маъюбони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон пайгирӣ ва махсуси маъюбон дар гурӯҳи дузандагӣ тӯли 2 сол шудааст ки таҳсил намуда истодаам. дар баробари технологияи духтани либосҳои занона, мардона, кӯдакона, инчунин барои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва дар дарсҳо барои эҳёи ҳунарҳои миллӣ машғул ҳастем. мехоҳам ҳунару маҳорати худро сайқал дода ба ватани худ содиқона хизмат намоям. ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сипосгузор ҳастам, ки ба мо шахсони имконияташон маҳдуд инқадар шароитҳоро фароҳам овардаанд. ваъда медиҳам, ки ба донишгоҳҳои олии кишварамон дохил шуда ва ҳунару маҳорати худро сайқал дода содиқона ба ватанамон хизмат намоям. бештари монеҳое ки маъюбон ба онҳо дучор меоянд бартараф шавандаанд ва дар сурати рафъи онҳо ба дастовардҳои мусбат дар ҳамаи ҷабҳаҳои зиндагӣ аз қабили таҳсил, дарёфти шуғли мувофиқ, оила ва ҷомеа ноил мегарданд. дар муассисаи мо бештар чорабиниҳои варзишӣ гузаронида мешавад ки аз қабили футболи хурд, тенниси рӯи миз ки ба наздикӣ гузаронида шуд. ман дар озмуни тенниси рӯи миз ширкат вардидам ки дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гаштам. барои ҳамон хеле хушанд аст ки мо низ шахсони дорои имконияти маҳдуд дошта дар баробари солимон он чорабинҳо ва мусобиқаҳое ки баргузор мегардад мо низ фаъолона ширкат варзида ва сазоворҳои ҷойҳои ифтихорӣ низ мешавем ва пайваста кӯшиш менамоем ки мо низ метавонем ки дар баробари солимон қобилиятҳои худро нишон диҳем. варзиш ин гарави саломатии мост ва мо мекӯшем ки пайваста ба варзиш машғул шавем ва дар бисёр аз чорабиниҳо ва озмунҳое ки ташкил мешавад дар он ҷо фаъолона иштирок карда ва маълум гардонем ки мо дар байни он чорабиниҳое ки дар байни литсейҳо гузаронида мешавад мо низ фаъол иштирок карда сазои ҷойҳои навон гардем. сиёсати пешгирифтаи ҳукумат дар соҳаи иҷтимоӣ, дастгирии давлатии махсусан маъюбону ятимон ва беҳтарсозии рӯзафзуни дастрасии онҳоро ба хизматрасониҳои гуногуни давлатӣ назорат карда тамоми имконоти худро истифода мебаранд, то ин қишр муҳити мусоид ва шароити шоистаи зиндагӣ ва рушд дошта бошанд. озмуни китобхонаи беҳтарин гузаронда шуд дар байни тамоми литсейҳои касбӣ ки дар тобиати вазорат ҳастанд. китобхонаи литсей сазовори ҷои якум гашт ва ин ҳам ифтихор аст ва барои касбомӯзӣ ва барои мутоила кардани
خوانندگان این درگاه کتابخانه فعالیت میکند که در آن تمام شرایط ها مهیا کرده شد، از جمله کتابخانه الکترونی، ادبیات های بدیعی و سیاسی، اینچنین گوشه پرزیدنت، اثرهای پرزیدنت کشور در آنجا مهیا کرده شده. خوانندگان از آنجا استفاده برده مطالعه میکنند. در تاجیکستان مناسبت نسبت به معیوبان در 10 ساله‌های آخر خیلی دیگرگون شده است. از شناخت معیوبان به حیث مفهوم خیرگیرنده، گیرنده خدمت رسانی طبی و کمک پولها تا قبول آنها همچون شهروند کامل حقوق. این مناسبت در اساس حقوق‌های انسان باز هم بیشتر در حجت‌ها و استراتژی‌های حقوقی نو تهیه گردیده انعکاس یافته است. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اجتماعی معیوبان، اشتراک برابر شخصان معیوب را در جمعیت توسط تامین نیازمندی‌های آنها و دسترسی کفالتناک به خدمت رسانی‌های تندرستی، توانبخشی، تحصیلات، تامین شدن با جای کار، آموزش کسبی، فرهنگ، ورزش و دلخوشی، نقلیات، جایهای جمعیتی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی را نظارت و رشد می‌بخشد. آموزگارانی که با محصلین این لیسه کسب می‌آموزانند خود شخص امکاناتی محدود داشته هستند. مقصد اساسی جلب چنین اشخاص در چی است؟ پیش از همه درک کردن خودی شخص امکاناتی محدود داشته است. وقتی که ما هم درد هستیم، ما بیشتر درد دیگر رو میفهمیم، پرابلم دیگر رو حس کرده میتونیم و اینچه معامله آنها رو درک کرده میتونیم که در قلب او چی پرابلم جایگاه است و او خود رو در جامعه این روز چی نحس میکنه و همه اون پرابلم هایی که آنها روبرو میشن با آنها ما مصلحت ها میدیم، توصیه ها میدیم که باید در جامعه چی گونه باشن، هم قدم جامعه باشن، با قشر سالم جامعه هم قدم باشن و خود را تنها و حقیر حس نکنن. چون که سرور کشور قید کردن در یکی از برآمدهای خود، معیوب اون نفر نیست که بدن ضعیف داره، معیوب اون نفر است که اراده‌اش ضعیف است. و از مشاهده ها ما معین کردیم که اون محصلینی که به اینجا مراجعت میکنند و کسب آموختن میخوان بسیار یک اراده خوب دارن، میخوان که هم قدم جامعه باشن، صاحب کسب باشن و در جامعه سهم خود را داشته باشند. با گمان غالب راهنمایی و تعلیم بخشی پرمحبت مادرانه و در یاددلی و احسان پدرانه هم قسمتانشان به هر یک نورس و جوان این قشر درک حمایه دولت و حکومت را نسبتشان در آغوش گرم وطن مادر احساس بیشتر بخشیده در این روحیه صاحب کسب و قسم محصول بخش قوه کاری کشور می‌گردند. ما اگر به سالهای پیشین اگر قیاس کنیم، امروز مراجعت کنندگان به لیسه خیلی زیاد است. همه ساله از نقشه زیاد مراجعت میکنند. باوری خود همین اشخاص هست که به دستگیری حکومت تکیه کرده، به غمخوری حکومت تکیه کرده و به شرایط نگاه کرده بیشتر مراجعت میکنند که در همین مؤسسه تمام شرایط ها مهیا کرده شده است و ما از اونجا برای خود چیزی گرفته میتوانیم و صاحب کسب شده میتوانیم. و برای محصلین این درگاه خوانندگان لیسه از جمله در یک روز 3 وقت خوراکی جای خوب، دوروباری تامین کرده می شود که آنها از این پورا برخوردار هستند. در مؤسسه برای 205 نفر خواننده جای خوب مجهز کرده شده است که در خوابگاه برای زیست آنها شرایط ها مهیا کرده. از وضع زندگی آنها همه روزه طبیبان، خودی مربیان نظارت میبرند. واقعا غمخوری در حق نیازمندان بخصوص فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی و تربیت درست معیوبان و یتیمان در مرکز توجهی دولت و حکومت کشور قرار داشته امتیاز بخش کاربرد نتیجه های فعالیت ذهنی و عقلانی این طبقه نیز به خاطر آبادی وطن و سرزمین اجدادی است. زیرا آنها نیز در برابر دیگر ساکنان مملکت فرزندان همین دیار و همین وطن یعنی تاجیکستان می باشند. اینک از میان مؤسسه های تحصیلاتی میانه کسبی جمهوری نیز در کالج تکنیک آموزگاری ناحیه رودکی نخستین شده گروهی ناشنوایان با تمام شرایط های ارزنده تعلیم و زیست و تحصیل فرا گرفته شدند تا قابلیت و قدرت فطری این طبقه در جامعه بیشتر معرفی و اعتراف گردیده به فضای خود تامین کنی اجتماعی با اعتماد و پرمسئولیت راهنمون گردند.
بیاید با هم از این مؤسسه نیز دیدار میکنیم. وای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در هر یک پیام و برآمدهایشون ارائه میکنند که معیوبای مکتب اینترنت ها و بیپرستاران و امکانیتشون محدود به تحصیل فرا گرفته شود در بین خوانندگان امکانیت داشتگی. از همین خاطر ما هم تصمیم گرفتیم که در سال تحصیل 2018 و 19 سال اول هست طریق راهخط وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان آموزگاران با کالج تکنیکی آموزگاری ناحیه رودکی ختم کنندگان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی فرستاده شد که موافق نقشه تعلیمی با تحصیل فرا گرفتن خوانندگان شروع کردند. در آینده نزدیک ما نقشه داریم که همین خیل رفته رفته در اختصاص‌های دیگر، اختصاص‌های تکنولوژی استحصال دوزندگی که دخترای امکاناتشون محدود و تحصیل فرا گرفته شود که کسب حاصل کنند که در آینده رزق و روزیشون در همون ساحه انتخاب کردهشون یابند. واقعا محض خود تامین کنی جامعه تولیدگری مهنت ارزنده و شخصیت شایسته هر یک جمعیت است. صاحب کار پرشرف بودن این قسم ذخیره های مهنتی کشور کاهش یابی تعداد نیازمندان یا خود سطح کم بضاعتی بوده حفظ اجتماعی آنها را از دوش دولت رها نموده دایره امکانیت و محصولناکی فعالیت خود آنها را وسیع می‌گرداند. این زمان از دانشجویانی که به تحصیل فرا گرفته شده‌اند 7 نفرشون شرایط مهیا کردیم که در خوابگاه کالج تکنیکی آموزگاری ناحیه رودکی زندگی کنند. چاره‌بینی‌هایی که در سطح کالج و نقشه گرفته شده است گذرانده شد که در مسابقه گوشتگیری، مسابقه ورزشی دانشجویانی که امکاناتشون محدود بود با کالج تکنیکی آموزگاری ناحیه رودکی به صف دانشجویان شامل شده بودند فعالانه در این چاره‌بینی اشتراک کردند و چخیلی که شما میبینید در میدان کالج حالا دانشجویان کالج گروه های امکاناتشون محدود و دانشجویانی که امکانیت دارند و یکدیگر مسابقه ورزشی کرده ایستادند که این نشانه اون است که خودشون رو در تنهایی حس نکنند به خاطر که دانشجویانی که امکانیت دارند به تحصیل اینا هم میتوانند به قطار همونا به تحصیل فرا گرفته شوند. از حال یک قید بسیار عجیب کرده که در همین چوره‌بینی نه تنها اشتراک کردن حتی غالب هم آمدند. بله در چوره‌بینی دستخواب کنک دانشجویانی که امکاناتشون محدود بود سزاوار جای اول گشتند از دستخوابانی. بله قابلیت خیلی خوب دارن و در میان جامعه خود را تنهای و مایوس احساس نمیکنند. این دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان است پیشوای ملت است که ما باید به تحصیل فرا گرفتن امکاناتشون محدود که و مکتب اینترنت ها و تحصیل میکنند در آینده با کالج های صحوی و دانشگاه های صحوی که به تحصیل فرا گرفته شود. اینم سال اول است در کالج ما در اختصاص تکنولوژی تامین برنامه تکنولوژی اطلاعاتی 11 نفر دانشجویان 10 نفر پسر 1 نفر دختر یا از مکتب اینترنت جمهوری در ناحیه رودکی بوده برای شنواییشون سوست و معیوبان و بعد مکتب رقم 2 ناحیه وخش ولایت ختلون 2 نفر آمدن که به تحصیل فرا گرفته شد. ما در نظر داریم که اختصاص‌های دیگر اختصاص‌های کسبی باشد که اونها هم کسبی را از خود کنند هم معلومات گیرند و آینده با دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و کورس سیمی دانشگاه با تحصیل برای فرا گرفتنشان امکانیت است. میتوانند که بعد ختم کردن آمدنشون در خود کالج ما استاد آموزگار شده کار کنند میتوانند در مکتب اینترنت
بینندگان عزیز، اول ما صحبت داریم با دو نفر جوانی که در فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکنند. یکی دوران و دیگری سمیه که دوران مایوی گروهی دوم و سمیه گروهی یکم هستند. زندگی در صدفی که گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگاختن است. مشغله زندگیان خواب پریشانی نیست و از همین خاک جهانی دیگر ساختن است. میدیدم که مثلا جوانان به مکتب میرفتن، من هم میخواستم که به همون مکتب روان تحصیل رو ادامه دهم و خوشبختانه با دستگیری روی بیوسته دولت حکومت ما رفتیم به اون مؤسسه مکتب اینترنتی کودکان نابینا شهریستان در آنجا تحصیل رو از صنف 7 ادامه دادیم و شکر از آن میکنیم که امروز در دولتی بیشتر تاجیکستان عمر به سر میبریم. من بسیار سیر و گشت کردن دوست میدارم، مخصوص در راه مرکزی که از سومونی تا سالبرگ می باشد. اونجا رو خیلی دوست میدارم، زیرا در اونجا شرایط رو میبینی که واقعا روی آدم رو بولیده میگردوند. اون طفلک رو میبینی که بازی میکند و یکم ترس و هراس در دل ندارد و نوابسته به همه چیزایی که من شخصا دچار میشوم، من در همه چیز یعنی طرف خوب رو میبینم. شاید حکمت دارد، همین چیز من میگم. این جوانان از غمخوری‌های دولت و حکومت راه بلند بوده با چنین اعتماد و اراده استوار خود در عرصه‌های مختلف جامعه می‌توانند نفران فعال و موفق و توانمند باشند. در سالهای اولی سایت‌طلوعی کشور از جانب رهبریت عالی کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان، پیشوای عزیز ملت ما، برای بهبودی بخشندن وضع یتیمان کل و جوانان که دارای گروه‌های معیوبی یکم و دوم دارند دستورهای مشخص ارائه کرده شده بود و طبق این دستورها قرارهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان سندهای میوری و قی ساحه به توصیف رسیده بودند و در اساس این سندها ما گفتم میتونیم که مخصوصا در زمینه تحصیلات عالی کسبی کشور، در مسائل تحصیلات عالی کسبی کشور امروز یک قطار امتیازها علاقه به توصیف رسیدن و آنها از آنها استفاده و برخوردار کرده میشن. مثلا ما گفتم میتوانیم که برای یتیمان کل و معیوبان گروه یکم و دوم طریق مرکز ملی تحصیل که آنها امتحانات خود را میسپارند در برابر خالهای به دست آوردهشان آنها باز علاوه صاحب 150 خال دیگر میشوند. امروز در مسائل تحصیلات عالی کسبی کشور 685 نفر یتیمان کل و 450 نفر معیوبان گروه یکم و دوم به تحصیل فرا گرفته شدند که برای بهبودی بخشیدن وضع اجتماعی تحصیل آنها از جانب مسائل تحصیلات عالی کسبی کشور زیاده از 4 میلیون مبلغ صرف کرده شده است و همزمان در خوابگاه‌های دانشجویان جای زیستی آنها طریق رایگان است و خوراک یک وقته‌ایه برای این گونه جوانان تأسیس داده شده است. تحقیق و تحلیل موضوع برنامه امروزه استقلال ما بیانگر آن است که جمهوری تاجیکستان با تطبیق سیاست اجتماعی دولت صاحب استقلال زینه به زینه نایل کرده است. تاجیکستان خود را در همه سطح جامعه همچون کشور دارای امکانیت‌های بزرگ و درجه بلند جانبداری جهت بهتر نمودن صفت زندگی شخصان دارای معیوبیت و عائله آنها نشان داد. جهت مساعدت با اجرای دستور و سفارش‌های مربوطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین دیگر قشرهای داخلدار جامعه برای بهتر نمودن خدمت رسانی به شخصان معیوب و اعضای عائله آنها تدبیرهای عملی می‌اندیشند. برنامه ملی توانبخشی معیوبان برای سالهای 2017-2020 برای 5 سال پیشنهاد شده. مقصد آن بهتر نمودن سطح تندرستی، توانبخشی و حفظ اجتماعی شخصان دارای معیوبیت و فراهم آوردن محیط مساعد با امکانیت‌های برابر برای همه می باشد. چنین نتیجه های نظررس به جمهوری تاجیکستان امکان داده که رشد منبعه جامعه امکانیت های برابر حقوق ادامه یافته به نمونه پیشاهنگ دولت با سیاست و عمل ثمره بخش برای شخصان دارای امکانیت های محدود مبدل گردد. مهمیت توجه و غمخواری های پیوسته رهبر دولت محترم امالی رحمان نسبت به معیوبان بار دیگر
зимни вохӯрияшон бо устодону омӯзгорони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Аввал ибни Сино ва кормандони соҳаи тандурустӣ исбот гардид ки ба кӯдакону наврасони маъюбӣ аз кӯмаки аввалияи тиббӣ ва таҳсилот дурмондаи баъзе шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. инчунин тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон зикр карданд ки дар як сол аз 1300-1400 нафар кӯдакони маъюб 55-60% дар натиҷаи никоҳи хештабори наздик ба дунё омаданд. шунидани тасдиқу тақвияти ин гуфтаҳо аз забони худи маъюбони рӯзгордидаву волидайни маъюбон хеле дарднок буд. خیلی شید سبب میشید خیلی دود میگفتین جواب میکردین که مرام خش نمیگیریم اخی اول هر بار چه میگم کسی میگم چیزا خش نگیره امی بسیار خشم نایری من شیده خش نمیکنن میگن امی تر از اوتم میبینین بس بچه میگه که اما همسین فمسین یوچش گفت که بچه امی ترش کنه بود بگیره که خستی بچه تو قویتا گرفتی ولی خیلی دیگه هم 10 سال رنگی من وریا بچهش سوزه سه تاشم خیلی این ولی تا بچه توی تو من روش نمیگرفتیم بوی خیلی میشید میگن چیزی به هر یک خورده یا سوکش هست اگه شما خور نمیشه یا اسای شما رو با یک کس میکشه دولت صد بار شکر دولت همه طرفه ما یا برا یوردم کدسته ما ایوه می نداره میگم خیلی پگایم فرزندوی ما خور نشود خیلی که در دومن همی چیزی جنوبه که میپرتویمشون ما هستیم نیستیم خودش پدرواری نگاه میکنه فرزند واقعا пешгирии никоҳи хештабори наздик дар сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат пешгирии таваллуди кӯдакони маъюб дар ҷумҳурӣ буда ба таҳсилу шуғли мувофиқу мақбул фаро гирифтани хурду калони ин табақа далели бебаҳси дастгириҳои судманди молиявиву моддӣ ва маънавии давлату ҳукумати кишвар мебошанд.